जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। जीवन में आपण मैंने गोटे मनुष्य जीवन धारण करिसेंती। आपण केतिकी पुण्य अर्जन करिसेंती एहा आपण को ज्ञात नहीं। मन रखंतु, जेमिति राति परे दिन आउ दिन परे राति हुए, पुणी 7 दिन आउ गोटे मास हुए, पुणी 1 वर्ष हुए। वर्ष वर्ष धरी आपण जदि पुण्य अर्जन करि पारि नाहंती किंबा पाप अर्जन करिसेंती, आपणक पाखरे कौनसी भी ज्ञात नहीं। मन रखंतु, एही वर्ष वर्ष धरी आपण जे कोनसी पापरे जड़ित होई रहिछंती बा पाप अर्जन करिछंती, सेही पाप सबको क्षणकर नष्ट करिथाय एही भागवत गीता। सेथिपाई मन रखंतु, जीवन मनुष्य जीवन ठारू सर्वश्रेष्ठ हेउची एही भागवत। एही भागवत द्वारा आमे भगवान श्री हरि को प्राप्त करि परिबा। जेमितिका उल्लेख रहिछि श्रीमद् भागवत गीतारे, जे कोनसी व्यक्ति जदि भगवान श्री हरि महादेव को जे कोनसी भगवान देवी को पूजा आराधना करुछंती, पूजार विशेष करी नियम मध्य रहिछि। जेमिति भगवान को संतुष्ट करने को हेले उपवास करने को पड़िबो, नियम अनुष्ठान पूजा आराधना मध्य करने को पड़िबो। समस्त को आमे सम्मान देई एसबु पूजा आराधना करा जाए, किंतु भागवत गीतार एसबु किछि उल्लेख नहीं। भगवान श्री हरि को आपण जदि संतुष्ट करने को चाहूछंती, बिना कोनसी मंत्र पूजा पाठ होम यज्ञ किंबा उपवास रे मध्य भगवान श्री हरि को संतुष्ट करि परिबे। काहेकि ना एही भागवत गीता को केवल कोनसी पूजा विधि नुहे, बरम सम्मान आवश्यकता रहिछि। जो सम्मान आम निज हृदय काहाकू आमे प्रदान करुछंती, सेही सम्मान दे आपण एही भागवत गीता को निज कर्णरे किछि क्षण शुणंतु। किछि क्षण शुणिबा मात्रे आपणकर पूरा शरीर मन पवित्र सबु किछि पवित्र होइथाय। सेही पवित्र स्थान रे भगवान श्री हरि वास करिथांती। सेथिपाई तो कुहा जाउची, एही जीवन रे जदि आपण मनुष्य जीवन धारण करिछंती, केते धन अर्जन करिछंती, केते आपण सम्मान अर्जन करिछंती, केते बंधु कुटुंब आपणकर अछि, सेही सबु जिनस को धरे आपण बिल्कुल भी मृत्युवरण करि परिबे नाही। आपणकर आत्मा खाली हस्ତରେ ही भगवान पाखकू चली जीव। सेही समय देखा जीव कि आपण कुकर्म करिछंती किंबा पुण्य अर्जन करिछंती। मने रखंतु, आपण जदि एही मनुष्य जीवन धारण करी कोनोसी धन संपत्ति रोजगार करिछंती, ताहाले एही गीता भागवत को निज कर्णरे शुणंतु ना। आपण निजे मध्य देखि परिबे, आपण वर्ष वर्ष धरी जे कोनोसी भी पाप कर्म करिथिबे सेही सबु को अंत घटी थाए एही गीता भागवत सुनिबा द्वारा। एही गीता भागवत सुनी जदि कोनोसी व्यक्तिर मृत्युवरण घटी थाए, तार आत्मा केते मध्य पाप करिथाउ ना काहेकि कोनोसी पाप मध्यर दंड ताकू भोगिबाकू पड़ी न थाए। भगवान श्री हरि स्वयं ताकू निज हस्तरे निज पाखकू टाणी नहीं थाए। एहा सत्यटे। आपण मानको ज्ञात अछि कि नहीं ए कथा कोनोसी व्यक्ति मध्य जानि नाहांती। आमे प्रत्येक क्षण पाप परे पाप करुछंती, मिथ्या वचन कहउछंती, काहाकू ना काहाकू कष्ट देउछंती। मने रखंतु, गीता भागवत श्रवण करिबा द्वारा आमर मन हृदय आमर एही शरीर संपूर्ण भावरे पवित्र होइथाय, जहा द्वारा आमे जहाको मध्य अपमान देथिबा किंबा कष्ट मिथ्या एसबु करिथिबा से सबु दूरे जीव। आमे समस्त को सम्मान देबा आउ खुशी रे रखिबा। स्वयं आम द्वारा एपरि परिवर्तन होइजिब। ता द्वारा भगवान श्री हरि मध्य आम हृदय रे वास करि जिबे। आमे आम जीवन रे एही धन संपत्ति नुह, बरम आमे समस्त धन संपत्ति रोजगार करिथिबा आम परिवार पाई, किंतु आपणक पाई आपण कौन रोजगार करिछंती ए कथा आपण को ज्ञात नाही।
ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ଏହି ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅର୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ ବରଂ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ସବୁକିଛି ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏହା ସତ୍ୟଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଅନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁକି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନୟନ ଦୃଷ୍ଟିନକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କିଛି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦୁଇ ନୟନ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୟନ ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି କି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାପ କରିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଉଛି ତାର ନୟନ ନଥାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖି ନଥାଉଛି କିମ୍ବା ଆଖି ଥିଲେ ସତ୍ତା ସିଏ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଏବେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସିଏ କେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଛି ତାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କିଛି ରହସ୍ୟ। କିଏ ଜାଣିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ଦୁଇ ନୟନ ନଥିଲେ କେତେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଲୋକ ପାଖରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଭୁଲକୁ ଅନ୍ତ ଘଟେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ବିନା ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର। ଏହି ସମ୍ମାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଭାଗବତ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବଚନ ସହିତ। ନାରଦ ମୁନି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମିତ କରିଲେ ଦେଖିଲେ କି ଛୋଟିଆ ବାଳକ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ନୟନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ, ତାଙ୍କ ପିତାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଭ୍ରାତାକୁ କିମ୍ବା ଭଗିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିନାହୁଁ କି ଚିହ୍ନି ବି ମଧ୍ୟ ପାରିନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ନୟନରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି କିପରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା କିପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କିପରି ହେଲା? ତାହେଲେ ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ପାପକର୍ମ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କ'ଣ ବିଲକୁଲ ବି ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ବୋଧେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାର ଏସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିକିରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ନୟନ ନଥିବା ଦଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭାଇ ଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ନାରଦ ମୁନି ଚାଲିଗଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଗମନ କରିଲି। ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଗଛ ଲତା ପାଣି ପବନ ବହୁତ କିଛି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜନ୍ମିତ କରିଛନ୍ତି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅତ୍ୟଧିକ ମଧୁର ଥିଲା। ସେହି ମଧୁର ସ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲି। ସେହି ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏହି ପରିବେଶ।
ଏମିତି ତ ମନଭର ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେଧିକ ସୁନ୍ଦରରେ ପରିବେଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ଆଉ ସେହି ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବିନତି ରହି କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନୟନ ନାହିଁ। କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟି ନୟନର ଅଛି, ତାହେଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାହିଁକି ଦୁଇ ନୟନ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ତ ଏବେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜଣା, ନା ଦୁନିଆ ପରିବେଶ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ଧ କରିଲ? ଅନ୍ଧ ହେତୁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ପଠାଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ସେସବୁ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କଥା। ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର କୈଳାସରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ନାରଦ ମୁନି ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କରିଛନ୍ତି? ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସଂସାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୟନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି ତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା କାହିଁକି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ନାରଦ ମୁନି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯାଇ ଦୁଇ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖି ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ନୟନ ନଥିବା କାରଣ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କି ଭଗବାନ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଆଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କେ ନିଜେ। ଯଦି ଏହି ସଂସାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍ଟହୀନ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କୁକର୍ମ ଫଳ ବଚସେ। ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ସନ୍ତାନ କୌଣସି ପାପ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିଏ କେଉଁ କୁକର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିଲା? କାହିଁକି ତାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ନୟନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ନୟନ ନାହିଁ, ତାକେ କେଉଁ କର୍ମଫଳ କରିଛି କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ନାରଦ, ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ କହୁଛି ବଚନ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା, କେଉଁ ପାପ କର୍ମ ବଜସେ ଆମେ। ନାରଦ ମୁନି ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମିତ ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ନୟନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କିଛି କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହି
ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବିଲକୁଲ ବି ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏମିତି କେଉଁ କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ସମର୍ଥନ ରଖିନଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ପାପ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ। ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛିତ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛିତ ରଖିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କେ ଅନ୍ଧ ହେବାର ପଛରେ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ପାପ ଅର୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମରେ ସେସବୁ ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଭୁଲ କିମ୍ବା ନ ଭୁଲ, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାତ ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, ତଥାପି ତୁମକୁ ତୁମର କର୍ମ ଫଳର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁକିଛି ଦଣ୍ଡକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲିଭେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦ ମୁନିକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ ଅର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପାପ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନୟନରେ କାହାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବାରୁ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ତାକୁ ବାରଣ କରୁନଥିବ, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିଦେଉଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି ନୟନ ତୁ ପାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ, ନିଜ ନୟନରେ ସବୁକିଛି ଦୋଷକୁ ଦେଖି ନିଜେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଲା ପରି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ନୟନ ତତେ କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ନୟନକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ତତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସବୁକିଛି ପାପକୁ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିବାର ଏକମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ନେତ୍ରହୀନ ହେବାର ଦଣ୍ଡ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ବି କଥା ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତାରେ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏସବୁ ବଚନ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଯେକୌଣସି ପାପ ଆମେ ଅର୍ଜିତ କରିବା, ସେହି ସବୁକିଛି ପାପକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବି ପାପ ଅର୍ଜିତ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ପାପ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିନଥାଏ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନାରଦ ମୁନିକୁ କହିଥିଲେ କି ଏହି ସଂସାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି
ଯିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ନୟନ ରହୁନି। ଏହାର ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୁକର୍ମ ଫଳବଶତଃ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦୁଇଟି ନୟନ ବା ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ କ'ଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ସବୁକିଛି ପାପକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପାପକୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେହି ଜୀବ ଯେକୌଣସି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ବା ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କର କାରଣ ରହିଥାଏ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ଫଳବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟାୟକୁ ନିଜ ନୟନରେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବ, ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, କେବେ ବି ଅପରାଧକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବ କିମ୍ବା ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖି କେବେ ବି ଚୁପ୍ ଭାବରେ ରହିନଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ତା ସୁଖମୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ନିଜର ଦୁଇ ନୟନକୁ କେବେ ବି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନତି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସେବକ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଜପ କରୁଛି ଆଉ ନିଜ ମୁଖରେ ବୋଲୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ନାରଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛିତ ହେଉଛି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଃସଙ୍କୋଚ କରି ବରକୁ ମାଗିପାର। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି କହିବାକୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି, ଚରଣରେ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୃଷ୍ଟିହୀନର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ନିଜ ନୟନରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନର ଦଣ୍ଡ କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିନଥାଏ, ଅନ୍ଧକାରରେ ତାର ଜୀବନ ସଦାସର୍ବଦା ବନ୍ଦ ଘରେ ରହିଥାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର ଆପଣ ଏହି ସଂସାରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାପ ହଟାଇବାର ଶକ୍ତି ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିନତି କରିବାର ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଏହି ସଂସାରରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଆଉ ସେହି କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ନୟନ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ଖୁସି ଦେବାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ନୟନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପାପ କର୍ମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଅନ୍ତ କରିବାର ଏହି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦକୁ କହିଲେ କି ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ତାକେ ବି କୌଣସି ପାପ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ନିଜ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ, କାହିଁକିନା ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ତାକେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କଥା ନାରଦ ମୁନିକୁ କହିନଥିଲେ, ଆଉ ସେହି କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏହି ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, କଳିଯୁଗରେ କିଛି ଲୋକ ତ ଭାଗବତ ଗୀତା କଥା ମାନିବେ ଆଉ ଚଳିବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କିଛି ଝଡ଼, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ ଯଦି ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଲାଇନକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଏହି ସବୁ କଥା କଳିଯୁଗରେ କିଛି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ପାପ ପରେ ପାପ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ, ନାରଦ ମୁନିକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ମୁନି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଅଟଳ ହୋଇଥାଏ ନିଜର ଜିଦି, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଜର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା କଥା। ଯିଏ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ, ଠିକ୍ ସେପରିକା ଜିନିଷ ତାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି ନୟନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ଟାଣି ଆଣିବେ। ଯେମିତିକା ଆପଣ ଯଦି ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନିଜର ଲାଗିବେ, ଯେମିତି ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କର୍ମରେ ନିଜ ନୟନକୁ ଦେଖିବେ ପାପ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଠିକ୍ ସେପରିକା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛିତ ହେବ। ଏହି ନୟନ କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦାନକୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ପାପ, କୌଣସି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେବାର ଦଣ୍ଡ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସୁମରଣ କରନ୍ତୁ, ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଗୀତା ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।